Yoga Godi Hibi Apame Yankalang Garondo Didogarani Kerangado Loga Hidaya Nato Namo Mahagarunika Dada Yona To Wini Yamyaza Dadawa I Chanda Siva Lola Downda Gombong Kadaji Nata Minya Jinshino Myapayadi Kabagodi Hibi Grigava Ayedre Dincharo Pindole Abe Miya Yedre Dainda Pobya Jinga Maswana Bado Kalan Le Adin Chitini Gava Sijado Kalabalo Loga Hidaya Dada Loga I Josiva Lunga Adidogarani Osa De Chile Inga Mida Jima Damidani Dathasani Sonjini Hu Chedita Wenga De Esu Lunkayendo Murogo Karondo Payapsi Yanjidan Joko Atodo Muyadi Pibi Kiran Lechim Yellow at the Sound Lay and Alone say one Goro E. Bemaniendo Kadobawa Dana Jimpamya Swa Yodo Mugaya Shalibi Mahakaruni Gata Tadawamya Yinwe Tagedu Tanachikim Mahakaruna Shim Shidomudo Tata Natata Widiamya Swa Tadawa I Chanda Siva Lola Downda Gombong Kadaji Nata Minya Tushino Myapaya Namo Yudi Pyong Pyong Manguliovi Kero Yu Ju Shikojindi Atuba Wadu Sensimadri Shiba Sedari Pawane Pawani Roda Poniro Derui Pawata Kubu Yashi Biro Tajare To Pawata Kuha Pajam Pini the Le Surago Urab Yasoye Didanaro Didegani Tono Biro Bioya Mesoye In Godra Nike Ma Urab Yasoga She Ananda Matimya Amigu Pshide and Dine Pawasura Bajam Yala Ya the Le Surago Jinjo Hotara Shiva She Ananda Matimya got Mili out there She found the kitchen of Yapaya Pawalu Pioni Jabare Belu Dainda Jout di Boada Ku have ship on Layada Vale so that Ti Megongo She Ananda made Hello, Mire Kajaram, yes of Yaga, Candiago, Uti Bida, Hore. E Bawago Yinche say that, Bawago Tolo that, Candia, Meshibu Sura, Bawa, Candia, Meshibu Solution, Bawa Sura, Shipola Naiba Mala, Shipola Naibu. Bawago Adiga. She said that the Yagaro, Candiave, look, Buddha Yasaga, Editota Madilu, Hota Kama do, we pecan, Kama Nabaweda, a binu, Kama Bo, Pinya Yeta Kama Boma, she said, Nine, a Jubide, Camu, Meshiuso, in Kama Boasura, Pola, Naiba Malalo, Buddha Yasaga, Megon Tok. Shananamati Yaga Pianchi, Machine Nai Babu Fias. Erodi Mavis and our chief solution. Huago Diga Tolo Pandinida, Candiave, look. Capora Badariga Dilu can you up shit. The Chaba that you got, but what the coup Yala had the charge only net Uti Pido Pioli Sijale. Idra Neymana Wara who Lekan Yonchi Bogo de Jado, Pawasura, Bajan Yalara Ronoso, Pawasura, Tawara Piajiga Panzino Yalara,
ထာဝရဘုရားကြီးရဲ့အလိုတော်ကြထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုရလာတာလို့ဒီလိုဘဝရာကြီးအကြောင်းကိုဘုရားဟောကြားတဲ့အကြောင်းနဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုပြပြီးတော့ဟောလိပြောဆိုလိရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကတစ်ခုတချို့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်တော်အခါဖယားမပွင့်မီအချိန်ကနေစပြီးဘုရားမြတ်စွာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒီကနေ့ထိအောင်ဘဝအကြောင်းကိုလေ့လာဆန်းစစ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ philosophy လို့ပြောရမယ့်အတွေးအခေါ်တွေမြောက်များစွာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘဝတစ်ခုကိုရလာတာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးမျိုးအယူဆတွေတင်ပြလေရှိကြတယ်။တချို့ဝါဒကဘဝတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာလွင့်ပြန်နေတဲ့မြူမှုန်ကလေးတွေဟာထိုမြူမှုန်ကလေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်ပေါင်းမိရာကစပြီးဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒွိအနုကဝါဒဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲဘဝရဲ့အစကိုပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့စံခယာဖလိုဆိုပြီးလို့ခေါ်တဲ့စံခယာဝါဒရဲ့အရာကြတော့ပကတိဆိုတဲ့ထာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားရဲ့သူတို့အခေါ်နဲ့ပုရုရှလို့ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါပကတိနဲ့ပုရိသပေါင်းစပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့စံခယာဝါဒကဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝဖြစ်ပေါ်လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်แท้ထင်ရာဝိမန္တာနုစရိတလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေးကြည့်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာဘယ်လိုပေါ်လာတာလို့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖော်ပြီးတော့ပြောကြတယ်သို့တော်ထိုပြောဆိုချက်တွေဟာတစ်ခုမှမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရာတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလိုတရားကတော့အေးဘဝတစ်ခုရလာတာဟာကံကြောင့်ရလာတာလို့ဒါဖြင့်ဒီကံကဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ဒီဘဝထဲမှာပဲဖြစ်တာပဲဘဝထဲမှာပဲမိမိတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့ကြံတွေးတာတွေနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာတွေကိုယ်ထိလက်ရောက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်တွန်းအားပေးနေတဲ့စေရနာသဘာဝတရားအဲ့ဒီစေရနာသဘာဝတရားနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့စေရသိက်အချုပ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကံလို့ဘုရားမြတ်စွာကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေဟာစွမ်းအားရှိတယ်ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သို့တော့ဒီကံတရားတွေဟာသူတို့ကြီးတက်တက်ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သလားလို့ဆိုတော့မထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးဥပမာမဲ့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကအပင်တစ်ပင်ကိုပေါက်စေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျိုးစိတ်လေးကြီးတက်တက်မထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းစပ်မှထိုမျိုးစိတ်လေးဟာအပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အပင်ပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲကံတတ်တတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးထိုကံရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ထားမှသာလျှင်ကံတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကိုဘုရားမြတ်စွာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာအကြောင်းနှစ်ခုအတိတ်အကြောင်းအတိတ်ဘဝကအကြောင်းတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာဟာကိလေသာသင်္ခါရကကံဟောကံနဲ့ကိလေသာရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့ကံတရားဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကနေဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစတင်ထုတ်လုပ်ပေးတာလို့
ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်စေတခြားနေရာမှာဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်စေအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာကျမ်းဂန်တွေမှာဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်စေဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတစ်ထပ်သေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အမှန်တရားဟာတူညီမှုရှိတာဟိုနေရာတစ်မျိုးဒီနေရာတစ်မျိုးဒီလိုဟောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဥတီချက်ထားပြီးဟောတာမျိုးကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဓိကပဓာနာဥတီပြောတာရှိတယ်တခါတလေအချမ်းရအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဥတီပြောတာရှိတယ်သို့သောအဓိကပဓာနာတရားတစ်ခုကိုဥတီပြောလိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းရအကြောင်းတရားတွေလည်းပါလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားသဖြင့်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလုပ်လို့ရတာကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်လာတယ်ဆိုတဲ့အထင်အမြင်မှားယွင်းမှုတွေကိုအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတယ်အမှန်တရားကိုကာဝယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တရားကိုကာဝယ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့အမှန်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရတယ်လို့တယ်ဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ကံတရားတွေဟာဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒီကံတရားတွေဖြစ်လာလို့ကံတရားတွေကစုမိဆောင်းမိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုကံတရားတွေကကိလေသာရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုစတင်ထုတ်လုပ်တာဒီကနေစပြီးဘဝဆိုတာရလာတာလို့အဲ့တော့လူသားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရဆိုတာကံတရားထိုသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားသည်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အကူအညီအဝိဇ္ဇာကိုဥတီပြောပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းကသင်္ခါရကိုအကူအညီပေးတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကလည်းအကူအညီပေးသေးတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းဒီထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့အဓိကပဓာနာတစ်ခုကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပဓာနာမဟုတ်တဲ့ဟာလည်းပဲပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံဒီပူးပေါင်းပြီးဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးထားတယ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ဒါကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဂတိတို့ပုရိသတို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်လာတာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြူမုံလေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရာကနေပြီးတော့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တော့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားတွေပဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှာပြီးတော့ပြတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝဆိုဒီမှာထိုသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘိဇံတဏတနေဟောတဲ့ကံကလယ်မြေနဲ့တူတယ်ကံကမြေကြီးနဲ့တူတယ်မြေကြီးနဲ့တူတဲ့ကံအလွှာပေါ်မှာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ချလိုက်တယ်အေးမြေကြီးနဲ့မျိုးစေ့ရှိုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးအဆိုဓာတ်ဆိုတဲ့ရေကလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကတဏတနေဟောတဏကရေဓာတ်ပဲအဆိုဓာတ်ပဲပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံရဲ့တဏရဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကျလာပြီးတော့ဘဝဆိုတဲ့အပင်ပေါက်လာတာလို့မြတ်စွာဘုရားကတဘာဝကြကြဒီလိုအဲ့ဒီသုတ်တံမှာဟောထားတယ်အင်္ဂုတ္တထဲမှာဘဝသုတ်တံဆိုတာတိကနိဗ္ဗာန်မှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ခုကရှင်းတဲ့ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကရှင်းတာနဲ့တူတူပါပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘိဇံတဏတေနေဟောကံကိုဘာဖြစ်လို့မြေလွှာနဲ့တူတယ်လဲလို့ပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ဝိညာဉ်မျိုးစေ့ချတဲ့အချိန်မှာကံကဖန်တီးပေးထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကကြာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံဟာထိုအချိန်မှာအလုံးကိုစွမ်းဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကံကိုမြေလွှာလို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထား။နားလည်နိုင်တဲ့စကားတစ်ခုအနေနဲ့ဥပမာပေးတာပေါ့။လူတိုင်းဟာဒီမျိုးစေ့လေးတစ်ခုကိုမြေကြီးပေါ်မှာချစိုက်ပြီးအပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိနေကြတယ်။ဘဝဆိုတာလည်းအပင်တစ်ခုနဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့။ကံဆိုတဲ့မြေလွှာပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကြတဏှာဆိုတဲ့အစေးဓာတ်အဆိုဓာတ်ကလေးနဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါထောက်ပံ့ကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဆိုတဲ့အပင်လေးတစ်ခုဟာရှင်သန်ထွားကြိုင်းလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဘဝတစ်ခုဟာဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြီးတော့ပြတယ်ကဲကောင်းပြီလူဘဝဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူဘဝကိုဘယ်ပုံပဲနည်းရောက်လာကြသလဲဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုရလာသလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်မယ်အခြားသုတ်တန်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတော့ကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါလိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်ပြီးတော့ကောင်းလို့ရာထင်ပြီးတော့ကံတရားတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီ mental process လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့လာနေကိန်းဝတ်လာတော့အင်အားတွေရှိလာအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာကံတွေဟာစုဆောင်မိလာတယ်ဘဝပေါင်းများစွာကစွန့်ရည်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကာမတတ္တိလို့ဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေစုဆောင်မိလာတဲ့အခါမှာလူဆိုတာဘဝဏီကုံချုပ်ခံဤအချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝဏီကုံချုပ်ခံဤအချိန်လေးမှာမိမိလှုပ်ထားတဲ့ရဲ့ကံတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ဘာတွေပေါ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေသွားရမယ့် destination လို့ဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒါတွေကအိမ်မက်ထဲမှာပေါ်လာတယ်လို့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာသေကံဤကာလရောက်လာပြီနီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ကံတရားတွေဟာအရေးမဲကြီးလို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ကံအနေနဲ့လည်းပေါ်တယ်ကံအနေနဲ့ပေါ်တာဘယ်လိုပေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်လို့ကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလည်းအခုလောလောဆယ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ဟောဒီကံတရားတွေဟာဒါဘယ်သူကနေပြီးပေါ်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ကံရဲ့စွမ်းအတ္တတိကနေပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းတာကံဆိုတဲ့သဘာဝစွမ်းအားတွေပေါ်နေတယ်ဥပမာဆိုအားစို့နေ့စဉ်ကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သေကံဤကြတော့ဖယားရှိမှကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကမ္မထမ်းအာယုကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကံဆိုတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုအသစ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကံဟာလာပေါ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ပေါ်နေတယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အထဲမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းမကောင်းတာတွေကိုလာပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်အနေအထားတွေပေါ်နေတယ်ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်အနေအထားတွေပေါ်နေတယ်အတိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မိမိလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကထိုအချိန်မှာပြန်လီတတိယပြီးတော့မိမိစိတ်အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဒါကိုကံအာယုံလို့ဒီလိုပြောတာ
အဲ့ဒါဘယ်သူကနေလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကပဲလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ထားနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာနိုင်တာကဘာပေါ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်ကံပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာတွေပေါ်နိုင်သေးတော့ဆိုရင်ကမ္မနမိတ်လို့ဆိုတဲ့ conditions of karma ကံရဲ့အချမ်းရအကြောင်းတရားတွေကလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဥပမာမယ်ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေ့စဉ်နဲ့မှန်မှန်ဘုရားရှိခိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တေဂန်ကြီးကြတော့ဒီသင်္ကေဇောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုခံစားနေရတော့ဆိုရင်ဘုရားကနဲ့ရောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘုရားမိပူဇော်နေတယ်ပန်းနေရေချမ်းတွေကတ်နေတယ်ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်ဟောပန်းတို့ရေချမ်းတို့စီမီတို့ကတ်လှူနေတာတွေကိုမြင်နေရတယ်အာယုန်ထဲမှာလာပေါ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကပုံရိပ်လွှာတွေအတိတ်ကပုံရိပ်လွှာတွေကပစ္စုပန်ဖြစ်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာလာပေါ်နေတယ်ဒါကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေအကုန်လာပေါ်တယ်မိုးဆိုးတငါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တငါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟုတ်လားငါးဖမ်းတဲ့ပိုက်တွေတို့မြုံတွေတို့ဒါတွေပေါ်မှာပေါ့မိုးဆိုးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓာတ်တွေတို့လှန်တွေတို့တနတ်တွေတို့သားကောင်တွေတို့တောထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေတို့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာနေတယ်အယိတ်မဲကြီးတွေပေါ်နေတယ်လို့ပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မသိဘူးပေါ့သူ့မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအကြောင်းတရားတွေလာပြီးတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဟာကမ္မနမိတ်ပေါ်တာလို့ခေါ်တယ်ထို့တူပဲတခါတရံကျတော့ဘာတွေမြင်လာတတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဂတိနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာကိုသွားရမဲ့ဘုံဘဝရဲ့အနေထားအိမ်မက်မက်တလို့လာပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုပါစို့တထေးအိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်နဲ့တိုက်တာနဲ့အခုခေတ်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့တိုက်တွေတာတွေဒါမျိုးတွေမျက်စိထဲမှာမြင်လာအေးပြိတ္တာတို့ဘာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဦးတယောက်တည်းမြစ်တွေအိုင်တွေချောင်းတွေကြားတွေတောနဲ့ကြီးတွေထဲမှာဒါတွေသွားမြင်မဲ့ပေါ့တရိษံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးတရိษံအုပ်ကြီးတွေထဲမှာသူရောက်နေတဲ့အနေထားမျိုးသွားမြင်မဲ့ပေါ့လူဘဝပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူသားတွေရဲ့အပေါင်းအသင်းအနေထားတွေပေါ်မှာလာပြီးတော့မြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဂတိနမိတ်ဆိုတာပုံစံလွှာအမျိုးမျိုးနဲ့မြင်တယ်ငရဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘုံကြီးတွေထဲမှာသူ့ကိုမိတွေဝိုင်းခံနေရတယ်သူနေတဲ့အိမ်ကိုမိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေခံစားနေရတယ်ဒါသေကံဤမှာဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်တွေဆိုတာဟာမေတ္တာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘလောက်ထိအောင်ဒီဂတိနမိတ်တွေကပေါ်လာတတ်တုံလို့ဆိုရင်ဓမ္မိကဥပဒကာရဲ့ဝဋ္ထုဇာလန်းလေးကိုကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိကဥပဒကာကြီးဟာဥပဒကာအချမ်းရံ900နဲ့ဘုရားကျောင်းနေ့စဉ်သွားတရားဓမ္မနာပြီးတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့မထနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့အချိန်မှာတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာအေးတန်ဃာတွေပင့်ပေးပါတန်ဃာတွေပင့်ပေးပါသူတရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့တန်ဃာတွေသွားပင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားစုစုဟောတော်မူခဲ့တဲ့တတိပဌာန်တုတ်ကိုသူနာကျင်ပါတယ်တတိပဌာန်တုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရစေပေးတော်မူကြပါလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုယဟန်တန်ဃာတွေကတတိပဌာန်တုတ်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဂတိနမိတ်အနေနဲ့ဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုသူ့အိမ်ရှိမှာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ယထာ9ဆင်းသူ့အိမ်ရှိရောက်လာတာကိုသူမြင်တယ်မြင်တော့အဲ့ဒီယထာ9ဆင်းပေါ်မှာမောင်းလာတဲ့နတ်တွေကအချင်းချင်းပေါ့
အေးဒုနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားမယ်ဟိုကလည်းဒုနတ်ပြည်ခေါ်သွားမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနတ်ပြည်6ထပ်ကနတ်တွေယထာတွေကယထာပေါ်မှာပါလာတဲ့နတ်တွေကကိုနတ်ပြည်ကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့အတန်လေးဥပဒကာကြီးကိုဒုနတ်ပြည်ခေါ်မယ်ဟိုကလည်းဒုနတ်ပြည်ခေါ်မယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုပြောနေတဲ့အတန်လေးပြီးတော့နတ်တွေကသူယထာစီးပါကိုယထာစီးပါနဲ့ဟုတ်လားအခုခေတ်ဒီဘတ်စကားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒါလိုခေါ်ကြတာအဲ့ဒါလိုခေါ်တော့တရားနာနေတဲ့ဥပဒကာကြီးကနေကြပါအောင်ဆိုင်းကြပါအောင်ဆိုင်းကြပါအောင်အဲ့နတ်တွေကိုသူကလှမ်းပြောလိုက်တာဆိုင်းပါအောင်ဆိုင်းပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမဟာတတိပဌံတုတ်ကိုရွတ်နေတာကိုရွတ်နေတော့ယဟန်တွေကသူတို့ကိုဆိုင်းခိုင်းတာမှတ်ပြီးတော့ရွတ်တာဖတ်တာကိုရပ်နာပြီးတော့ကဲအခြေအနေတော့မလှဘူးပြန်ကြမှာပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကအကြောင်းပြန်သွားအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကကြီးကလည်းမေ့မျောသွားပြီးပြန်တတိလဲလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတန်ဃာတော်တွေဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုတော့သူသားသမီးတွေကငိုးယူပြီးပြောကြတာဗောအဖေပဲပြောတာဆိုင်းမအောင်ဆိုင်းမအောင်ဆိုလို့သူတို့ဆက်မရွတ်ဖဲနဲ့ပြန်ကြွသွားကြပြီငါကသူတို့ဆိုင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီအိမ်ပေါင်းဝမှာယထာ80နတ်ပြည်ကယထာ80နေစိုက်ပြီးသူတို့ကအတင်းခေါ်နေလို့ခဏနေကြပါအောင်တရားနာပါရစေအောင်နဲ့ပြောတာခဏဆိုင်အောင်လို့ဆိုတာသူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကိုပြောတာယဟန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့သားသမီးတွေကဘယ်ယုံမလဲသူတို့မှမမြင်ရတာကိုမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကမေးတယ်အဲ့မှာယထာ80ဆိုင်နေတာမမြင်ရဘူးလားဆိုမမြင်ရဘူးတဲ့အဖေတေကန်ဤကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာပါလို့ဒီလိုပြောကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့စီမှာပန်းကုန်းရှိသလားပန်းကုန်းတကုန်းရှိရင်ငါပေးဆိုပြီးတော့ကဲနတ်ပြည်ထဲမှာဘယ်နတ်ပြည်အကောင်းဆုံးလုံးလို့ဆိုတော့ဩဘုရားအလောင်းတွေစံစားတဲ့တုတ်တိတနတ်ပြည်ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နှစ်သက်ခြေနတ်ဆရာကောင်းလို့တုတိတလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနတ်ပြည်ဟာကောင်းဆုံးပဲလို့ယူဆတယ်အေးဒီလိုဆိုရင်ငါတုတိတနတ်ပြည်သွားမယ်တုတိတနတ်ပြည်ကလာတဲ့ယထာကိုဟောဒီပန်းကုန်းကိုလှမ်းချိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းကုန်းလေးကိုလှမ်းပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီတုတိတနာယထာဥစွန်းမှာယထာပန်းကုန်းလေးကချိတ်နေတယ်ပန်းကုန်းလေးကိုတော့မြင်ရတယ်ယထာကိုတော့မမြင်ရဘူးကြံတဲ့လူတွေကဒါကဘာလို့ဆိုဂတိနမိတ်ထင်တာတွေကိုပြောပြတာနော်သေကံဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါလိုဂတိနမိတ်ထင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိကဥပဒကကြီးသုတိစိတ်ကျသွားပြီအဲဒီတုတ်တိတနတ်ပြည်ကလာတဲ့နာယထာပေါ်မှာဘွားကနဲ့နတ်သားဖြစ်ပြီးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နတ်သားဆိုတာကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနတ်တွေဆိုတာကဥပပပဋိတန်တေလို့ဆိုတော့ချက်ချင်းခန္ဓာကိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရသွားတာဘဝတစ်ခုရပုံကလည်း၄မျိုးရှိတယ်လေလူသားတွေရနိုင်တဲ့ဘဝတို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာတာနီး၄မျိုးနဲ့ရလာတာဒါကိုယောနိ၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်အေးတချို့တ attva တွေကြတော့ဥထဲမှာတရေတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်ဒါကိုအန္တဇလို့ခေါ်တယ်တချို့တ attva တွေလူတွေလူဟာမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာတရေတည်ကြရတယ်ဒါကိုဇလာဘုဇလို့ခေါ်တယ်ခွေတွေတို့နွားတွေတို့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတင်ကြရတယ်ဒါကဇလာဘုဇတချို့ကြတော့အညှိတို့ဗရုံမာကြာပန်းတွေတို့နော်ဝါချုံကြားတို့စသဖြင့်တန်တေရစအညှိတစ်ခုပေါ်မှာတွဲပြီးတော့ပရိသေရီတည်ကြတယ်အဲ့ဒါကတန်တေရစလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘွားကနဲ့ကိုထင်ရှားဒီဘဝမှာရမဲ့ပုံတရံအတိုင်းပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည်းဖြည်းလေးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အနေထားခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအချိုးကျတခါတည်းဘွားကလည်းပေါ်သွားတာဒါကြတော့ဥပပပဋိသရေလို့ခေါ်တယ်နတ်တွေမြမာတွေဟာဥပပပဋိသရေနေကြတာငရဲမှာလည်းပဲဥပပပဋိသရေအနေနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့ကံရဲ့ကမ္မနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးဟာကံတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သေကံဤမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်လာလိုက်တာဟာမှတ်ပုံတင်လိုက်တယ်လို့ပဲအောင်းမေး
နောင်ဘဝဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မှတ်ပုံတင်လိုက်တာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကညွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုဆွဲမိပြီးတော့ကံကပေးတဲ့အာယုံဖြစ်လို့ထိုကံကိုကံမှန်ခိတ္တံကံဟာမြေလွှာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ကံကပေးထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကြာလိုက်တယ်ဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကြာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကစပြီးတော့ဝိညာဉ်လေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆိုပါစို့လူသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာဝိပဿစိတ်၈ခုတာမန်လူသားတယောက်မဟာဝိပဿစိတ်၈ခုတည်းကမဟာဝိပဿစိတ်တစ်ခုခုပရိသေစိတ်အနေနဲ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထိုမဟာဝိပဿစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရောတစ်ခါတည်းပါလာတယ်ထိုစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ပဲဗျိုင်လူကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းပါလာတယ်ကမ္မဇာယုတ်အ ਨੇ ဆုံးလူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပေါင်း30ပါလာမယ်ကာယတတကကလရုပ်10ခုဝဋ္ထုတတကကလရုပ်10ခုဘာဝတတကကလအမျိုးသားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရိပုံဘာဝတတကကလအမျိုးသမီးဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝတတကကလလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကန့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယရဲ့ဘာဝရဲ့ဝဋ္ထုရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ပေါင်း30အဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း30ရဲ့ခုနကပရိသေစိတ်လေးရဲ့ပရိသေစိတ်လေးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရဲ့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဏံဗီဇံလို့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကလေးကြားလိုက်တာလို့ပြောတာဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နန္ဒီယုတ်တွေတိုးတက်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နန္ဒီယုတ်တွေဖြစ်လာရတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာတကယ်ကတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့တူတူစေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားလည်းပဲတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဟောပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းတာအောက်ကတိတ်ခဏီနာမရူပံသဟဇာတပစ္စယေနပစ္စယောဟောအောက်ကတိတ်ခဏီပရိသေရီတီးနေတဲ့အချိန်လေးမှာဝဋ္ထုယုတ်ဒီနံနေဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်လာတယ်ကမ္မဇာယုတ်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုခုခေတ်မှာပြဿနာတစ်ခုတက်လာတာတစ်ခုရှိခုခေတ်သိပ္ပံဆရာတွေကတီထွင်ကြတယ်ကလုံးဆိုတဲ့ကော်ပီယုတ်ဖြစ်နိုင်သလားတချို့ကမေးကြအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးလာတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပိုးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးလာမယ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်သလားဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားပြီးတော့ပထမ2003ခုနှစ်ကဂျာမနီသွားပြီးဘာလင်မြို့မှာအဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချတော့ဂျာမန်တယောက်ကနေခွင့်တောင်းပြီးတော့သူတီးတန့်မေးခွန်းမေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့လာတွေ့တာရှိတယ်တွေ့တဲ့ထဲမှာဗာမေးတုံဆိုအဲ့ဒီကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဘုရားဘာသာအရအဲ့ဒီကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်နိုင်တာလဲတတ္တဝါကိုတော့လုံးလို့မရဘူးပုံတူကိုလုံးလို့ရတယ်ရုပ်ကပြောင်းလို့ရဆိုတော့အခုလည်းဘာထုတော့လေကလုံးသဘောပဲမိခင်ရဲ့ဒီစပန်းနဲ့အိုဗန်လို့ဆိုတဲ့အဖေရဲ့စပန်းနဲ့မိခင်ရဲ့အိုဗန်ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဒီနှစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ကလလရေးချီပေါ်လာအဲ့တော့ဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒီစပန်းနဲ့အိုဗန်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရေတီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရည်သည်အမေနဲ့အဖေတခုသွားတူတာပဲလေမတူလို့မရဘူးဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့သွားတူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမေအဖေကဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်အောင်လုံးနိုင်လားဆိုမလုံးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရေတီလို့ရနိုင်တဲ့ possibility တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာလောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေဟာတန်ပေါင်းများစွာမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းသေးနေတာလေအဲ့ဒီသေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေကဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမိုးပုတ်တွေကျနေတယ်လို့ပဲကျနေမှာအဲ့ဒါတဏှာရာတော့ရောက်နေမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကကလုံးဆိုတဲ့ခုနကဆဲလေးတွေကိုယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆဲလေးတွေဟာတရေတီလို့ရတဲ့ဆဲမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသေးလာတဲ့တတ္တဝါကလာပြီးတရေတီလို့ရတယ်ပေါ့
ကြည့်လေဒါကိုတော့ဘာခေါ်မလို့ဆိုတန်တေရဇလို့ခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့တန်တေရဇတတ္တဝါလို့ခေါ်နိုင်တယ်အလုံးကြားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘာသာတွေတော်တော်များများဒီဇာလန်းကိုသိကြပါတယ်ပဒုမဒေဝီမိဖုရားဆိုတာလေပဒုမဒေဝီမိဖုရားကသားပေါင်း900မွေးဖွားတယ်လို့ဆိုတာနော်သားပေါင်း900အခုခေတ်တော့တကယ်မွေးတာတော့9ယောက်ဆိုတာတော့ရှိတယ်9ယောက်တခါတည်းမွေးတာရှိတယ်မကြခင်ကမှသတင်းစာထဲပါလာတယ်နော်မိခင်တူဦးတဲ့ကနေတခါတည်းနဲ့သား9ယောက်မွေးတာအဲ့ဒါအများဆုံးပဲထမဟဲ့ကြည့်ရတာဒါပေမဲ့ဘုရုမဒေဝီကသားပေါင်း900တဲ့နော်မွေးတာအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုရှင်းထားတော့ဆိုဘုရုမဒေဝီမွေးတာကတကယ်ဖွားတာကအကြီးဆုံးသားတစ်ယောက်ပဲဖွားတယ်ကြံတဲ့သားတွေကအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့သွေးဆက်ပေါ်မှာတရေတီးပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့တန်တေရဇသားတွေတဲ့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကကလုံးဟာပေါ်နေပြီပဲပုံစံတူသားသမီးတွေ900မွေးထားတယ်အားလုံးဟာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရုမဒေဝီရဲ့သား900ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓ900ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဂျာမန်ကြီးကမေးတော့ကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်လားလို့ဆိုတော့အေးတရဝါကိုတော့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတရဝါတွေတန်တွေတည်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးကတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ဒါ possibility ပေါ့ဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုဥပမာဆိုတော့လေကြည့်ညောင်စီလေးတွေရှိတယ်မလားညောင်စီဆိုတာအမတန်သေးတယ်ငှက်တွေကအစာစားပြီးတော့ဟိုနေရာဆွန့်ဒီနေရာဆွန့်သို့မဟုတ်လေထဲမှာလွင့်သွားတဲ့ညောင်စီအသေးသေးလေးတွေဒါပေမဲ့ညောင်ပင်တွေကဟိုနေရာပေါက်ဒီနေရာပေါက်လူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲအဆောက်အဦတွေမှာဆိုလို့ချင်းပတ်ကြားအက်ကလေးရှိပြီအဲ့ထဲမှာမြေမှုန်ကလေးနည်းနည်းရှိမယ်အဆူဓာတ်ကလေးနည်းနည်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ညောင်ပင်ပေါက်ပြီးအဲ့ကြတယ်ဟောညောင်စီလေးအပင်ပေါက်နိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူရတဲ့မြေနဲ့ရေနဲ့ရှိပြီဆိုရင်ညောင်ပင်အပင်ပေါက်တော့တာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတတ္တဝါမှာသရေတီလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သရေတီတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အေးဘုရုမဒေဝီတို့ဇလန်းတို့ပောက္ခရတာတိပုံနာတို့ဆိုတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလူကမွေးတဲ့လူသားတွေမဟုတ်ဘူးတန်တေရဇကြာဘူးထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သရေတီတာတွေပဲဒါတွေကအေးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်။ဘာနဲ့ပြုပြင်လို့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေရပ်ပူတဲ့လူလဲထွားအောင်လုပ်လို့ရတာပဲ။ဗမာပြည်မှာဟုတ်ရင်တော့ဂျပန်နေပူပူလေးရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလာတော့ဂျပန်ငပုလို့ခေါ်တာ။တနတ်လေးတွေကလည်းတူတူလေးတွေသူတို့ခိုင်းတဲ့တနတ်တွေအခုဂျပန်နေပူမှမပူတော့တာ။ဘာဖြစ်လို့မပူလဲဆိုရင်အာဟာရပြင်ပေးလိုက်။လူတွေစားတဲ့အာဟာရကိုပြင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းက၄မျိုးရှိတာကံကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုပြင်ပေးလို့ရှိရင်လူသက်တမ်းလည်းရှေးလာနိုင်တယ်လူသက်တမ်းကိုထိမ့်ကွက်ထားတာကကံတရားကြီးမဟုတ်ဘူးဥဒုနဲ့အာဟာရကထိမ့်ချုပ်ထားတာလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ကြည့်လေခောရမမြတ်စွာဘုရားသက်တော်တရားတမ်းမှာပွင့်လို့သက်တော်80ပဲနေရတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့သက်အနှစ်2000တန်းမှာပွင့်လို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသက်တော်2000ရှည်ရကံကြောင့်လားလို့မေးလို့ရှိရင်ကံနဲ့မဆိုင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကံနဲ့ညံ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားတွေဆိုတာနော်ပါရမီ10ပါးအပြား30စရိယ3ပါးစွန့်ကြီး5ပါးဖြည့်ချရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တူတယ်လို့ပြောအောင်ဒါဖြင့်အသက်ကြဘာကြောင့်အတူအချေကွာသွားတာတုံးဆိုတော့ဥတုနဲ့အာဟာရအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှိတဲ့ဥတုထိုဥတုမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေအဲ့ဒီဥတုနဲ့သီးနှံကလူရဲ့ဒီအသက်ကိုအနှစ်100 200တဲ့ပို့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်ဒီအာဟာရစွန့်ရည်တတ္တိကလူအာဟာရကနေထိန်းထားတာလေအာဟာရတို့ဥဒုတို့ကထိန်းထားတာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥဒုတို့အာဟာရတို့က
အနှစ်2000ထိအောင်ထိန်းနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေသူတို့မှရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသဘောတွေကိုထက်ကထာကလည်းရှင်းပြီးတော့ထားတယ်ဥဒုနာဘောဇနေနအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိလူတွေရဲ့တတန်းဟာဥဒုကြောင့်အစာအာဟာရကြောင့်တတန်းတွေပိုးရှည်လာတာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တိုသွားတာရှိတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုထားတာဒါအမတမသဘာဝကြတယ် reasonable ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားတော်အရာကဘာတွေပဲသိပ္ပံက2020ဘုရားဘာသာတရားတော်အရာတကယ့်ကိုနေချာကိုဟောထားတာဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှ out of date မဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းပဲမှန်ကန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသိလွင်နေမှာပဲတခြားဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီလေဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုလွဲချော်မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တဘာဝအရှိကိုခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်မှာဒီကလုံးပြဿနာတက်လာဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒီဂျာမန်တက္ကကြီးကပဲမေးတယ်မေးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတန်ရုပ်ထဲကအိန္ဒကတုတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခရဲမြတ်စွာဘုရားကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်လိုစတင်လာတယ်ဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်လို့ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒ္ဒံဆိုတဲ့တန်ရုပ်ထဲကယက္ခတန်ရုပ်အိန္ဒကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ချင်း embryology ပေါ့အဲ့တော့ embryology တရေသားတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားတာဘုရားမြတ်စွာနှစ်ပေါင်း2500ဟိုဘက်ကလေးကဟောထားဒီဟာခုခဏခေတ်မှာပေါ်လာတဲ့သိပ္ပံနည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအတိအကျဟောထားတာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒါတွေဘာလို့ဟောတာတုံးဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခုခေတ်သိပ္ပံကတော့ဆရာဝန်တွေသင်တာကြတော့ဆေးကုဖို့လေမြတ်စွာဘုရားကဆေးကုဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအမှန်ကိုသိဖို့ဟောတာတဘာဝအမှန်ကိုသိဖို့ဟောတာဖြစ်သောကြောင့်တခါတလေအသေးစိတ်ပြောချင်မှပြောမယ်အသေးစိတ်ဟောချင်မှဟောမယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီလိုဟောတယ်အေးလောကမှာဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဆိုတာဟာအခုပြောသလိုပဲအတိတ်ဘဝကံရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်အာယုန်နမိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်တွေဟာတွေ့တာစရာတွေဖြစ်လာအောင်အာယုန်နမိတ်ရဲ့အပြစ်တွေအမှန်မမြင်ရအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပေးလိုက်တယ်ဖုံးပေးလိုက်တော့တဏှာဆိုတာကနေညွတ်လာတယ်လိုချင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတော့တွန်းလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကံကနေပြစ်ချလိုက်တာလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတယ်သို့တော့ကံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဒီလိုဟောတယ်ဘဝတစ်ခုဟာဝိညာဉ်လေးကစလိုက်တာအေးဒီနေရာမှာလည်းပဲဆေးပညာရရဲ့အယူအဆနဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနဲ့မတူတာရှိသေးတယ်လူသားတွေရဲ့အသက်ဟာဘယ်ချိန်ကစတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်တဲ့အချိန်ကလလရေကြီးမှာသရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါလူသားလို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြီးတော့တစုံတစ်ခုပျက်စီးအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒါလူသားမှုပဲလူသားမှုပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအမေရိကမှာနေတော့ကဒီလိုပဲabortion လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအရအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားတခြားဘာသာတွေကဒီအချိန်မှာအသက်မဝင်သေးဘူးပေါ့လူအသက်မဝင်သေးလို့အပြစ်မရှိတဲ့ရောင်ပြောတာတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအရကြတော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်တတ္တဝါဖြစ်ပြီးအဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါဆိုတာသုတိစိတ်ကြပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ကချက်ချင်းလာတာဆိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသုတိပြီးရင်ပရိသေအဲ့ဒီပရိသေဟာသုတိကနေပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသုတိချုပ်သွားလို့ပရိသေစိတ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာ process အနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုလို့တယ်တန်တန်အနေနဲ့အစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဒီလိုပေါ်ပြီးတော့လာကြတာကဲဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေဘဝပဲကြည့်လိုက်အောင်
ပရိသေဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နာမရူပဆိုတဲ့ကံပစာယုတ်တွေတို့စေတသိက်တွေတို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နံတရားတွေကြီးထွားလာတယ်ယုတ်တရားတွေကြီးထွားလာတယ်သင်္ခါရဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပရိသေဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့ကြောင့်နာယုတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမဟာနိဒာနသုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏလို့အပြန်အလှန်လေးဟောထားတာကိုတတိထားဘာဖြစ်လို့အပြန်အလှန်ဟောထားသလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်နာယုတ်နဲ့ဝိညာဉ်ဒီအတုံအပြန်အတုံအလှဲ့ရှိတယ်သူကဝိညာဉ်မရှိဘဲနဲ့နာယုတ်မဖြစ်ဘူးနာယုတ်မရှိဘဲနဲ့လည်းဝိညာဉ်ကမတည်နိုင်ဘူးဒါမို့အောက်ကတိတ်ခဏီနာမရူပံတို့ဝတ္ထုဝိပါကာတို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကဒီသဘောတွေကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဒါပဋ္ဌာန်းမှာဒီပရိသေစိတ်ရဲ့ဟရယဝတ္ထုရဲ့အညမညဖြစ်တယ်သဟဇာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဋ္ဌာန်းမှာအတိလင်းဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဖြစ်ရင်သုတ်တန်ကဆိုထားတဲ့နာမရူပပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဒီနှစ်ခုဟာအပြန်အလှန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာရှေ့နောက်ဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ပြီးနာယုတ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမတွဲနဲ့ပြိုင်တူဖြစ်လာတာသို့တော့ဝိညာဉ်က leading condition ပေါ့ leading phenomenon သူဥဆောင်တာမို့သူ့ကိုပြောလိုက်တာလာတာအတူတူပဲဥဆောင်တာသူကဥဆောင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အေးဘဝကိုအကျမ်းပြင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့နာနေယုတ်တွေဖြစ်လာနာနေယုတ်တွေဖြစ်လာတော့ဘာတွေပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင် organ တွေပါလာတယ်ပေါ့လူရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေပေါ်လာတယ်ပါလာတယ်မျက်စိပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်လျှာပါလာတယ် sensitive body ပါလာတယ်နော် sense mind ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအာယတနလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြတော့နာမရူပပစ္စယသလာယတနာအာယတနာ6ပါးလို့ပြောတာကဲအာရဏ6ပါးပြောတဲ့အခါကျတော့အာရဏ6ပါးပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်ဒါလူတဘာဝကိုစမ်းကြည့်ပေါ့မျက်စိပါတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်မျက်စိကမြင်စရာတွေမြင်လာပြီလေအပြင်ဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုကမျက်စိကလှုပ်ပေးနေမျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပြင်ဘက်ကမြင်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါအသိစိတ်နဲ့မျက်စိအာယုန်နဲ့ပေါင်းမိမသွားဘူးလားပေါင်းမိသွားတာအဲ့ဒါသလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာနော်ထိတွေ့မှုဖြစ်သွားတယ်ထိတွေ့မှုဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာပြန်ခံစားတယ်လို့ဆိုတာဟာ experience အတွေ့အကြုံရသွားဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံထိတွေ့ထားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတခါတည်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားအတွေ့အကြုံတွေရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒါလူသဘာဝပဲလူမှာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားပြင်မဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ပြင်မဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကျတော့ထပ်လိုချင်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဟောဒါလူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီတိုင်းပဲဒါလူသားဘဝဆိုတာဒါကိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေကိုထပ်လိုချင်လာတာဆိုတဲ့အခါလိုချင်မှုဒီပထမလိုချင်တာကနေပြီးတော့ဆွဲလန်းလာတာထိအောင်ဖြစ်လာတယ်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာလိုချင်ုံနဲ့မကဘူးဆွဲလန်းလာတယ်ဆွဲလန်းလာတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်တွေပါလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံကြတော့တဏှာတယ်မကဘူးဒိဋ္ဌိပါလာတယ်လို့ဆိုဆွဲလန်းမှုတွေပါဝင်လာတယ်အမြင်တွေပါဝင်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်လာတယ်ကံတရားတွေအစ်စ်တွေလှုပ်လာတယ်လိုချင်တာတွေဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဘာလို့တော့ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့ကြိုးစားလာတယ်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုဘဝပစ္စယဇာတိတယ်နောက်တစ်ခါကျဟောကံတရားတွေလှုပ်တဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မွေးဦးမယ်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဘဝကိုတရုပ်ဖော်တယ်သုတ်တန်ကပဲတရုပ်ဖော်တာဖြစ်စေအဘိဓမ္မာကတရုပ်ဖော်တာပဲဖြစ်စေတထက်တည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီဘဝအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်
အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဒီဘဝအကြောင်းရှင်းပြတာကဝိညာဉ်နာယုတ်တဏ္ဍရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဒါဒီဘဝအကြောင်းရှင်းပြတယ်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေinterpretation problem ပေါ့ problem of interpretation ပေါ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားမှုတွေပေါ်လာတာရှိဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားတော့ပဲမြူနစ်မှာဘုရားဘာသာကိုလေ့လာနေတဲ့အုပ်စုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုကဘာဟောထားတော့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာတဲ့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝပစ္စုပန်ဘဝလို့ဘဝသုံးခုကိုရှင်းပြတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဒီဘဝနဲ့သာဆိုင်တယ်အတိတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအနာဂတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောထားတယ်ဗမာဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟောတာအဲ့သူတပည့်တွေအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာသူတို့ကအတိတ်မပါဘူးလို့ယူဆကြတယ်သို့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဟာတန်တရားကိုရှင်းပြတာဖြစ်သောကြောင့်ပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုတည်းဆိုရင်တန်တရားမဖြစ်တော့အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုတည်းဆိုရင်အကြောင်းတရားလည်းပြတ်နေတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒယူဆချက်ထေရဝါဒတရားတော်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ပိုင်းမဟုတ်လားစတုသင်္ခေပ၄ပုံပုံပြီးတော့ဟောထားတာအလွှာ၄ဓာတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းကအတိတ်အကြောင်းကိုဟောတယ်ဒုတိယပိုင်းကပစ္စုပန်အကျိုးတရားကိုဟောတယ်တတိယပိုင်းကပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကိုဟောတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကအနာဂတ်အကျိုးတရားကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုအပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့သုံးဘဝကိုရှင်းပြတယ်တန်တရားကိုရှင်းပြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာကို interpretation လုပ်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာအတိတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအနာဂတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပစ္စုပန်သာလို့ဒီလိုဟောပြောမှုတွေဟာအခုချိန်မှာပေါ်နေတယ်ဒီလိုပေါ်ရတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စာပေကျမ်းဂန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါခြေခြေနဲ့နဲ့လေးလာတာမရှိလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲကြာကြာနာနာသင်ဖို့နားလည်အောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တရားတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဒီပြဿနာတွေမြောင်များစွာတက်လိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်အင်တာနက်တွေတို့ website တွေတို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကလည်းဗုဒ္ဓဇင်းဆိုပြီးကောက်တင်လိုက်ဒီလူကလည်းဗုဒ္ဓဇင်းဆိုပြီးတော့ကောက်တင်လိုက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဇင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကြီးပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အစစ်ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ထေရဝါဒပိဋကတ်မူရင်းပါဠိကိုလေ့လာမူရင်းကိုလေ့လာနိုင်ရလေ့လာဖို့ကြိုးစားရအဲ့ဒါမလေ့လာပဲနဲ့အပေါ်ယံစာတွေဖတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဇင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့တွေတော်တော်များဇူလိုင်လတုန်းကစင်ကာပူကိုသွားပြီးတော့မှသင်တန်းပို့ချတော့တခါတယောက်ကအဲ့ဒီအင်တာနက်ကနေပြီးဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုလာပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒီအမေကိုတပည့်တော်ဖြည့်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီမှာအင်တာနက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဗာရေးထားတော့လို့ဆိုတော့တုတ်တန်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့သူကသောတာပန်မဖြစ်ဖဲနဲ့သဂရဂံကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့အနာဂံလည်းကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်ယဟန္တာလည်းကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်เสียမလို့ဘူးတဲ့တခါတည်းတန်းပြီးအနာဂံဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့သဂရဂံလည်းဖြစ်ဖရာတရားတော်ဖားခုံတယ်လို့ခုံလို့ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါကိုအကိုအကားရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်မိတ်ရှိပါတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအင်တာနက်ထဲမှာတင်ထားတယ်ရှိတယ်သူရည်ညွှန်းတဲ့တုတ်တွေကဥက္ခဆိုတဲ့တုတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီဥက္ခတုတ်ကတကားသူပြောတာသူဟာတဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုဩရမဂိယတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပယ်ထားတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတော့သူ့ကိုသူအနာဂံတန်းဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးလေသူ့ position သူပြောတာဒါကဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့လူတယောက်ကနေသူ၄တန်းအောင်ပါတယ်လို့ပဲလှုပ်ပြောပါမလို့နော်အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ပဲပြောမှာပေါ့အခုလည်းသူသောတာပန်ဖြစ်တာသူပဲပြောမလဲသဂရဂံဖြစ်တာပဲပြောမလဲသူအခုရောက်နေတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအနာဂံအဲ့ဒါကို interpret လုပ်တဲ့အခါကျဘာလို့တုံးဆိုရင်သောတာပန်သဂရဂံမဖြစ်ဘဲနဲ့အနာဂံဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီတော့ကြည့်ဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီလူပြဿနာမျိုးတွေဒီခေတ်မှာတော်တော်များလာလိမ့်မယ်နောက်ပြဿနာတက်เสียတစ်ခုရှိသေးတယ်အောက်ကန္တတန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒီဩကန္တတယုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာက possible impossible ကိုဟောတာဆိုပါစို့သောတပတ္တိမက်ကြပြီးရင်ဖိုးဟာ definitely ပဲ surely ပဲသူတခါတည်းလာမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းတယ်ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောတာတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိ message ချပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကြားထဲမှာဘယ်တော့မှမသေးနိုင်ဘူးသောတပတ္တိဖိုးမကြပဲမသေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေတွေးတုံဆိုလို့ရှိရင်အေး message ချထားတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်က message ချတာဖိုးစိတ်မကြသေးဘူးနောက်၄50နှစ်လောက်နေမှာဖိုးစိတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီ message နဲ့ဖိုးစိတ်ဆိုတာကပ်ပြီးတော့နေတာချက်ချင်းအကာလီကောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအခု message ဖြစ်နောက်ထပ်ဖိုးစိတ်ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာချက်ချင်းအကျိုးပေးတာကိုအကာလီကောချိန်မဆိုင်ဘူး message ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖိုးစိတ်ကအနတ္တတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြတာကြားထဲမှာဘာမှမချဘူးသို့တော့ဗမာပြည်မှာတောင်တစ်ခါကြားလိုက်သေးတယ်လေသူသောတပတ္တိမက်ကြနာကြာပြီတဲ့ဖိုးမကြသေးလို့တဲ့ဆိုင်းနေရဖိုးဘယ်တော့မှကြာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဟာစ조사ပြီးတော့သင်လိုက်ပါတယ်အဘိဓမ္မာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ရင်းရင်းနေမြောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ထို့သောသုတ်တံပါဠိတော်တွေတာမန်ကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေမှားယွင်းတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေဒါမျိုးတွေဟာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာအန္တရာယ်ချီးစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီလိုအဘိဓမ္မာမှာသိပ္ပံဖွင့်ပြီးတော့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုမူရင်းချမ်းကြီးတွေကိုဒီလိုလေ့လာရတယ်ဆိုတာအမတန်မှကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုမြန်မာပြည်မှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်မရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမြန်မာပြည်မှာအခုဒီအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာအလွန်ကိုတကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါသာသနာတော်အတွန်းရှိဖို့အတွက်ဒါလူတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့လက်လန်းမမှီသေးလို့ရှင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးဖို့လိုတယ်လေ့လာဖို့ဆွေးနွေးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထင်ရဆွတ်လိုက်လို့ရှင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရအမတန်မှနီးတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့အချင်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ခိလေသာဒီနှစ်ခုကပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတာလို့ဒီလိုမှာအဲ့တော့ဘဝនិရောဓကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေဟာဒီမှာပဲရှိဘဝကိုဖြစ်စေတာတွေကဘယ်သူတွေလဲဘဝကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လက်တယ်ဟာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုမလိုချင်ဘူးဘဝនិရောဓဘဝကြီးခြုံငိမ့်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းတစ်ခုဖယ်ရှားဖို့ပဲဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒါကိုဝတ်သုံးပါခေါ်တာပေါ့ကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟုတ်လားအတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေရှိတယ်ကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကံကိလေသာတွေကပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုရပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုရနေကြတယ်အဲ့ဒီရနေတဲ့ထဲကနေနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုမရချင်တော့ဘူးဘဝချုပ်ငြိမ်းရဘဝនិရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်ရမှာပါကိလေသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံတွေဟာအဖော်မဲ့ဖြစ်သွားကံတွေဟာဒီနေကန့်တတ်ထားလိုက်တယ်လို့သူ့ကို isolate လုပ်ပလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကံတွေကတတ်ဥပမာပဲမျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုမြေနဲ့ရေနဲ့မထိအောင်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုမျိုးစိတ်လေးကအပင်မပေါက်တော့ထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုထူထောင်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကုန်သွားမယ်ကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်ကံတွေကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကိလေသာပြတ်လို့ရှိရင်ကံတွေရပ်သွားမယ်ကံတွေရပ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဘဝကုန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာမလာတော့ဘူးဒါသည်ပင်လည်းဘဝនិရောဓတဲ့နော်အဲ့တော့ဘဝនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုးအဝေးကြီးလည်းမျှော်ကြည့်နေစရာမလိုဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတွေရှိသေးသလားကြည့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကုန်အောင်လုပ်ဖို့ဟာအဓိကကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံတွေအတွက်မစိုးရိမ်နဲ့တော့ကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးကြည့်လေကံကအကျိုးမပေးနိုင်တာရှင်အင်ကုလိမာလပဲကြည့်ပေါ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ကဘာကျော်လူသားသမားကြီး
အကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အကုသိုလ်ကံတွေသို့တော့အရဟတမေဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့ကိလေသာအလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး။နောက်ဘဝတစ်ခုကိုမလုံနိုင်တော့မထူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလဟာဒါကံတွေကိလေသာတွေကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတွေဟာလုံးဝအကျိုးမပေးနိုင်လို့နောက်ဆုံးကိလေသာလည်းရပ်ကံတွေလည်းပြတ်နောက်ဆုံးအကျိုးတွေလုံးဝမလာတော့ဘဲနဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အရေးအကြီးဆုံးကဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝနိရောဓကိုရခြင်းဘာလို့ရမလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲနိုင်သမျှနဲအောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်ဆုံးနဲလာပြီးတော့လုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်အောင်ဘာနဲ့မှဖယ်ရှားလို့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိမေသဂရဂါမိမေအနာဂါမိမေအရတ္တမေဆိုတာဒါတွေနဲ့မှဖယ်ရှားလို့ရတယ်ကိလေသာတွေကိုအစဉ်စဉ်နောက်ဆုံးအရတ္တမေနဲ့လုံးဝဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကံတွေဟာလုံးဝအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဟာစသိမ့်သွားပြီးဘဝနိရောဓဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့ဘဝနဲ့ဘဝနိရောဓအကြောင်းတရားဟာဤတင်ပဲကဲပြည့်စုံပါပြီအလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့သည်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝတည်းကအကြောင်းတရားတွေကိုရှာပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဖြင့်ဘဝနိရောဓကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝေတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပိဝေတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရအနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဝေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာစိတ်တောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်စင်လွင်ပြောင်းပိမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝကိလေသာဟုအပုခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းကဲလိုက်အရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရည်တန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပပြုလုပ်ကြ၍တရားတော်ကိုနာယူကြပါကုန်၏တရားတော်ကိုတပ္ပဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ရသောဓမ္မဒေသနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားပြာတို့ကြောင့်ဓမ္မအတိဉာဏ်ကိုရရှိကြပြီလင်ဓ
ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုကြရပါလိုကုန်၏ဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွားဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသားလူနတ်မြမတတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း